चलो हवे प्रकरण 21 अंदर लेक्चर 3 में जोईशुं आपणे मानव मगजनी रचना। तो मानव मगजनो ऊभो छेदनी आकृति आपणे आपेली छे, ए आपणे दोरेली छे बधा भागो। तो अहींया आपणे जोशो तो कोई एवा स्पष्ट भाग नहीं जोवा मळे, पण वक्ष बाजू तो आखुं मगजनो जे वक्ष बाजू तरफनो भाग होय एनी अंदर ए जोवा मळतुं होय छे। तो अहींया घ्राण अग्र मगजनी अंदर जोईए तो मगजनो सौथी मुख्य अगत्यनो भाग होय तो अग्र मगज छे। कयो भाग छे? मगजनो सौथी मोटो भाग होय तो अग्र मगज छे। आ बधुं जोईए, बरोबर। तो अहींया आपणे जोईशुं तो एनी अंदर 3 भाग छे, घ्राणपिंड, बृहद मस्तिष्क गोळार्ध अने बृहद मस्तिष्क એટલે મોટું મગજ અને આંતર મસ્તિષ્ક એમ 3 ભાગો જોવા મળશે। ઘ્રાણપિંડ, બૃહદ મસ્તિષ્ક અને આંતર મસ્તિષ્કનો સમાવેશ થાય છે। તેમાં આપણે ઘ્રાણપિંડની વાત કરીએ, આપણી ટેક્સ્ટ બુકમાં ઘ્રાણપિંડની વાત નથી કરી, જોઈએ આપણે તો ઘ્રાણપિંડ એક જોડ મગદળ આકારના નક્કર અને એકબીજાથી છૂટા હોય છે। અને આ જે घ्राणपिंड है ये मगजनी अंदर फक्त वक्ष देखाव में जोवा मळे। आखुं मगजनो भाग होय तो आखो भाग ऊंचो करीए एटले अहींया 2 भाग जोवा मळे। उपरथी पृष्ठ बाजुथी एक घ्राणपिंड देखाता नथी। तो वक्ष बाजुए आ घ्राणपिंड बृहद मस्तिष्क गोळार्धथी ढंकायेला आपणे जोवा मळे छे। तो बृहद मस्तिष्क ढंकायेला होय छे। तो घ्राणपिंड गंध पारखवानुं काम करशे, बरोबर। तो वक्ष बाजुए ज जोवा मळे मगजनी, बराबर। और बृहद मस्तिष्क टीश्यू थयेला होय ढंकायेला होय छे नीचे, बराबर। आम जोईए तो बृहद मस्तिष्क गोळार्धनो भाग होय जे ढंकायेला होय। अब बृहद मस्तिष्कनी वात करीए, मोटुं मगज कहीए छे एनी वात करीशुं आपणे। तो बृहद मस्तिष्कनी अंदर जोईशुं आपणे तो बृहद मस्तिष्क छे ए मानव मगजनो मुख्य भाग छे, अरे बराबर। हवे एकबीजाथी आयाम बृहद मस्तिष्क फाट द्वारा ए छूटा पड़े छे। तो आखी आयाम खोच होय एनाथी छूटा पड़ता होय छे। तो अहींया आपणे बृहद मस्तिष्कनी वात करीए। मोटुं मगज अगत्यनो प्रश्न छे। बृहद मस्तिष्क गोळार्ध ए मगजनो सौथी मोटो भाग छे, એટલે મોટું મગજ કહીએ છીએ આપણે। अब एकबीजाथी आयाम बृहद मस्तिष्क फाट द्वारा, तो आपणे अहींया मगजनी अंदर जोईशुं तो अहींया जे बृहद मस्तिष्क गोळार्धनो आखो भाग छे, अरे बरोबर। तो एनी अंदर एक आयाम फाट छे, एना द्वारा 2 गोळको एकबीजाथी छूटा पड़ता होय छे। तो ए बृहद मस्तिष्क फाट छे वच्चे रहीए। आ कई छे? बृहद मस्तिष्क फाट छे रहीए, बराबर। तो आ रीते मगज राखीए तो आपणे आ मोटुं मगजनो आखो भाग छे, बराबर। तो हवे आपणे एनी अंदर वात करीशुं के भाई आ गोळार्धो मज्जित चेतातंतुना पट्टाओथी जोडायेला होय छे। तो अहींया आपणे जोईए तो बंने भाग जे रह्या ए कया पट्टाथी जोडायेला होय? बृहद मस्तिष्क जे पट्टो छे आकृतिमां ऊभा छेदनी अंदर आपणे जोईशुं तो आ जे पट्टो जे आखो देखाय छे ए चेतातंतुनो पट्टो छे। तो बंने गोळार्धो मज्जित चेतातंतुना पट्टाथी जोडायेला छे, एने आपणे केलोसम काय कहीशुं। आपणे आने शुं कहेवाय? केलोसम काय। तो अहींया चेतातंतुना मज्जित चेतातंतुना पट्टा छे। बृहद मस्तिष्क गोळार्धनी बाह्य सपाटी बृहद मस्तिष्क बाह्यक कहेवाय। तो आ भाग जे देखाय छे आखो ए बधो बहारनो भाग छे एने बृहद मस्तिष्क बाह्यक कहीशुं आपणे। अने अंदरनो भाग छे एने आपणे मज्जक कहीशुं। आपणे मज्जक अंदरनो भाग छे, बृहद मस्तिष्क मज्जक कहीशुं। हवे बाह्यकनी जे सपाटी जे रही ए खूब ज गळीओवाળી होय छे, तेथी जेथी વધુને વધુ चेताकोषो एनी अंदर समावी शके छे। तो अहींया आपणे एक वात करीशुं। अहींया तो बंने गोळार्धो केलोसम कायथी जोडायेला छे। हवे ए बहारनो भाग जे रह्यो ए भूखरा देखावना संदर्भमां भूखरुद्रव्य छे अने चेताकोषो संकेंद्रित थयेला होय छे। तो एनी अंदर चेताकोषो
આવેલા હોય છે। તો આપણે એની અંદર ઘડીઓ છે એની વાત કરવી છે। આ બધી ઘડીઓ દોરેલી છે અંદર જુઓ। બૃહદ મસ્તિષ્ક બાહ્યકનો જે ભાગ છે એ વધુમાં વધુ ચેતાકોષોનો સમાવી શકે એટલે ખૂબ ઘડીઓવાળો હોય છે। તો ખૂબ ઘડીઓ અંદર આપણે દોરેલી છે। હવે આ ઘડીઓની અંદર જોઈએ તો એને ગાયરી કહેવાય। વધુને વધુ હોય એને શું કહેવાય તો આખી જે આવી ઘડીઓનો ભાગ જોવા મળે છે એને આ ગાયરી કહીશું, બરાબર। ઉપસેલો ભાગ છે ને, અને જે ઘડીઓ વચ્ચેની ખાડા છે એને સલકાઈ કહીશું આપણે। આ ખાડા છે એનું શું કહેવાય સલકાઈ તરીકે ઓળખીશું। તો ગાયરી અને સલકાઈ એટલે ઉપસેલા ભાગ ખાડા, ઉપસેલા ભાગ ખાડા એવી ઘડીઓ ખૂબ જ જોવા મળતી હોય છે, જેથી વધુને વધુ એની અંદર ચેતાકોષો સમાવી શકે છે। હવે 3 પહોળી અને 1 ઊંડી સલકાઈ ફિશર્સ કહીશું આપણે। તો અહીંયા 3 પહોળી આવે આ રીતે અને 1 આમ ઊંડી આવે આ રીતે હોય તો એને ફિશર્સ કહેવાય। શું કહેવાય ફિશર્સ કહીશું આપણે એને। તો શું કહેવાય એને ફિશર્સ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે। તો 3 પહોળી હોય અને 1 ઊંડી ખાંચ આવે છે એને ફિશર્સ કહીશું। આવી ઘડીઓ પણ એની અંદર જોવા મળે છે। તો આ બૃહદ મસ્તિષ્ક બાહ્યક ઘડીઓવાળો ભાગ છે એ ઘડીઓની વાત કરી આપણે। ઉપસેલો ભાગ છે એને ગાયરી, ખાડો છે ગર્ત એને સલકાઈ, અને 3 ઉપસેલા ભાગ હોય, 1 ઊંડો ખાડો હોય, પાછા 3 ઉપસેલા ભાગ હોય એને ફિશર્સ કહીશું। આવી ઘડીઓ પણ એની અંદર જોવા મળે છે। તો હવે વાત આગળ જઈએ, સપાટીય ખંડોની વાત કરીશું આપણે। તો બૃહદ મસ્તિષ્કની અંદર સંગઠન વિસ્તારો, સંવેદી વિસ્તારો અને પ્રેરક વિસ્તારો જેવા મોટા વિસ્તારો આવેલા હોય છે। તો મોટા વિસ્તારો કાર્યોમાં ન હોય તેવી સંપૂર્ણ સંવેદી અને ન તો સંપૂર્ણ પ્રેરક પણ કેટલાક હોય છે। તો મોટા વિસ્તારની અંદર એકલા સંવેદીય નહીં, કેટલા પ્રેરકે નહીં, એટલે ચાલક સંવેદ ચેતાકોષો, બરાબર। તો અહીંયા આપણે વાત કરીએ હવે આગળ સપાટીય વિસ્તારોની વાત કરીશું। તો અહીંયા મજ્જા આવરણથી આવૃત છે। અપારદર્શક મજ્જા આવરણ શ્વેત દ્રવ્ય એની અંદર આવેલું। આમાં ભૂખરું દ્રવ્ય હોય બાહ્યકમાં, મજ્જકમાં ભૂખરું સફેદ એટલે કે શ્વેત દ્રવ્ય આવેલું હોય છે। તો સપાટીય ખંડોની આપણે વાત કરીશું। તો બૃહદ મસ્તિષ્ક બાહ્યકના ગોળાર્ધની અંદર 4 સપાટીય ખંડો આવેલા છે। અગ્ર કપાલી ખંડ, મધ્ય કપાલી ખંડ, પશ્ચ કપાલી ખંડ, શંખક ખંડ, આ 4 ખંડ છે। અને આ 4 ખંડની અંદર વિવિધ જે કેન્દ્રો એની અંદર આવેલા છે। તો અગ્ર કપાલીની અંદર ઐચ્છિક હલનચલનનું નિયંત્રણ કરતા કેન્દ્રો, જે આપણે હલનચલન કરીએ છીએ એનું નિયંત્રણ કેન્દ્ર અગ્ર કપાલી ખંડમાં છે। પૂર્વ પ્રેરક વિસ્તાર અનૈચ્છિક હલનચલન અને સ્વયંવર્તી ચેતાતંત્રનું નિયમન કરતા વિસ્તાર છે। અગ્ર કપાલી ખંડનો સંકલિત જે વિસ્તાર છે એની અંદર વિસ્તારો જુદા જુદા એની અંદર છે। એમાં સંકલિત વિસ્તાર જે છે એની અંદર યાદ શક્તિ, સમજ શક્તિ, નિર્ણય શક્તિ, બરાબર, સર્જનાત્મક કૌશલ્ય સાથે એ સંકળાયેલ છે। એટલે બુદ્ધિમત્તા સાથે સંકળાયેલું અગ્ર કપાલી કોઈ વસ્તુ વિચારતો સારું કેમ આવતું નહીં, તો આ યાદ શક્તિ માટેનો વિસ્તાર છે, એમાં આવેલો સંકલિત વિસ્તાર છે એની અંદર જોવા મળશે। મધ્ય કપાલી ખંડ, મધ્ય કપાલી જે ખંડ છે એની અંદર જોઈએ તો સ્પર્શનો અનુભવ, ઠંડી, તાપમાન, બરાબર, અને દર્દના અનુભવ સાથે સંકળાયેલ છે। તો મધ્ય કપાલી ખંડની અંદર સ્પર્શ, દર્દ, બરાબર, ઠંડી, તાપમાન એટલે કે ગરમીના અનુભવ સાથે સંકળાયેલ છે। ચલો પશ્ચ કપાલી ખંડનો ભાગ છે, પાછળનો ભાગ પશ્ચ કપાલી ખંડ છે। તો પાછળનો પશ્ચ કપાલી ખંડ, અગ્ર કપાલી ખંડ, મધ્ય કપાલી, પશ્ચ અને સાઈડનો શંખક ખંડ હોય। તો પશ્ચ કપાલી ખંડની અંદર દ્રશ્ય શ્રાવ્યના કેન્દ્રો, જોવાનું અને સાંભળવાનું આપણે કરીએ છીએ એ કેન્દ્રો ક્યાં છે પશ્ચ કપાલી ખંડમાં છે, બરાબર, જે સાંભળવાના દ્રષ્ટિસમમાં આવેલા હોય છે, સાંભળવાને દ્રષ્ટિ માટે હોય। શંખક ખંડ, શંખક ખંડ જે રહ્યો સાઈડમાં આવેલો ભાગ છે, જે સાંભળવા, અવાજ, ગંધ, લાગણી અને યાદશક્તિ સાથે સંકળાયેલ હોય છે। તો આ રીતે બૃહદ મસ્તિષ્ક ગોળાર્ધની અંદર, બૃહદ મસ્તિષ્ક ગોળાર્ધ જે છે એની અંદર જે પોલું છે મગજનો ભાગ, તો એની અંદર એ ગોળકની અંદર આવેલા પોલાણને આપણે શું કહીશું, તો અહીંયા આપણે 2 ગોળકો છે, બરાબર। તો આ રીતે 2 ગોળકો છે એની અંદર આ પોલાણ છે, આ 2 ગોળકો છે જુઓ, બરાબર, 1 અને 2 ગોળકો, જમણો બૃહદ મસ્તિષ્ક ગોળાર્ધ
અને ડાબો બૃહદ મસ્તિષ્ક ગોળાર્ધ જોડાઈ ગયા, વચ્ચે ખાંચ છે પણ તંતુ દ્વારા જોડાઈને કેલ્શિયમ કાય કહીએ છીએ આપણે, બરાબર. હવે આ ભાગ જે છે એની અંદર જોઈશું તો અંદર પોલાણ છે, એને પાર્શ્વ ગુહાઓ કહીશું આપણે. એને શું કહેવાય? એને પાર્શ્વ ગુહા તરીકે ઓળખીએ છીએ. તો એ મનોરોના છિદ્ર દ્વારા એ તૃતીય ગુહામાં ખુલતું હોય છે. તો આ મગજનો કયો ભાગ થઈ ગયો આપણો? બૃહદ મસ્તિષ્ક ગોળાર્ધની વાત કરીએ આપણે. ચલો હવે આંતર મસ્તિષ્કની વાત કરીશું. કયો ભાગ છે? આંતર મસ્તિષ્કની વાત કરીશું. જઈએ તો આખો મગજનો અડધો ભાગ આપણે જેમ આકૃતિ દોરી છે એવો અડધો ભાગ છે, બીજો અડધો ભાગ આ છે, બરાબર. તો બે અડધા ભાગો આપણને સ્પષ્ટ જોઈ રહ્યા છીએ આપણે, બરાબર. હવે આપણે આ ભાગની વાત કરવા જઈ રહ્યા છીએ હવે, બરાબર. આંતર મસ્તિષ્કની વાત કરીશું. તો આંતર મસ્તિષ્કની અંદર આપણે જોઈએ હવે આંતર મસ્તિષ્ક તૃતીય ગુહાને ફરતે આવેલું છે. તો એની અંદર વચ્ચે તૃતીય ગુહા હોય છે. તો અહીંયા જે ગુહા છે એને આપણે તૃતીય ગુહા કહીશું. અહીંયા જે પોલાણ હતું એને આપણે પાર્શ્વ ગુહા કહી દીધું. તો હાઇપોથેલેમસ અને થેલેમસ બંને કયો ભાગ રચે છે? આંતર મસ્તિષ્કનો ભાગ, તૃતીય ગુહા એની અંદર આવેલી છે. તો તૃતીય ગુહાની છત જે છે, દાખલા કે આપણે અહીંયા તૃતીય ગુહાની વાત કરીશું, બરાબર. અહીંયા ચલો હવે આ તૃતીય ગુહા છે, તૃતીય ગુહા છે. એના ઉપરનો જે ભાગ છે એને એપિથેલેમસ કહીશું આપણે, એપિથેલેમસ કહીશું. તો એપિથેલેમસ કહીશું આપણે. તો એપિથેલેમસ ઉપરની છત છે ને આપણે એપિથેલેમસ. તૃતીય ગુહાની જમણી અને ડાબી બાજુ થેલેમસનો ભાગ છે. આ જમણી અને ડાબી બાજુ એ થેલેમસનો ભાગ છે, થેલેમસ, થેલેમસ, બરાબર. અને નીચે કોણ છે? હાઇપોથેલેમસ. તળિયાના ભાગે હાઇપોથેલેમસ આ રીતે ગોઠવાયેલું હોય છે. તો અહીંયા એપિથેલેમસ જે ચેતાપેશીનું બનેલું નથી, એપિથેલેમસની અંદર ચેતાપેશી હોતી નથી. હવે એ અગ્રરુધિર કેશિકા જાળ રચે છે. શું બનાવે છે? અગ્રરુધિર કેશિકા જાળ છે એની અંદર. તો અહીંયા આપણે રુધિર કેશિકાનું જાળ છે, અગ્રરુધિર કેશિકા જાળ, અગ્રરુધિર કેશિકા જાળ કહીશું આપણે. તો અહીંયા આ થેલેમસના બે બાજુનો ભાગ છે. આ તો ઊભો છે એટલે લીધેલો છે એટલે અડધું કપાઈ ગયું હોય. એટલે આપણે તૃતીય ગુહા જે રહી એની અંદર એના ઉપરનો ભાગ છે એપિથેલેમસ, જે ચેતાપેશી હોતી નથી, એની અંદર રુધિર કેશિકાનું જાળું છે એટલે એના પર અગ્રરુધિર કેશિકા જાળ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. હવે આ એપિથેલેમસની તરત જ પાછળ એક નાના દંડ જેવી રચના આવેલી છે. તો એના પાછળ તરત જ અહીંયા એક દંડ જેવી રચના છે, એને આપણે અહીંયા તરત જ એના પાછળ એક દંડ જેવી રચના છે, એને પિનિયલ દંડ કહીશું આપણે, પિનિયલ દંડ. અને આ પિનિયલ કાય, પિનિયલ કાય છે, ગ્રંથિવાળો ભાગ છે જે મેલેટોનિન અંતઃસ્રાવનો સ્ત્રાવ કરે છે. તો કયો અંતઃસ્રાવ અતિસ્રાવ છે? મેલેટોનિન અંતઃસ્રાવ સ્ત્રાવે છે. તો એપિથેલેમસ તરત જ પાછળના ભાગે એક દંડ જેવી રચના છે એને પિનિયલ દંડ કહીશું. અને પિનિયલ દંડના છેડે પિનિયલ કાય આવેલ છે અને એ પિનિયલ કાય વાળો ભાગ હાઇપોથેલેપ્લા જે મેલેટોનિન અંતઃસ્રાવનો સ્ત્રાવ કરે છે. તો અહીંયા આપણે થેલેમસવાળો ભાગ છે એ બૃહદ મસ્તિષ્કથી મોટા ભાગે શું થયેલો છે? જો થેલેમસવાળો ભાગ ઘેરાયેલો છે અને એની અંદર આપણે જોઈએ તો સંવેદી અને પ્રેરક સંદેશાઓનો મુખ્ય સ્વનિયમન કરતો ભાગ આવેલો છે. હવે આપણે જે હાઇપોથેલેમસ, તો તૃતીય ગુહાના તળિયાના ભાગે, તૃતીય ગુહાના વક્ષ ભાગમાં મગજનો વક્ષ ભાગ છે અને જતી દ્રષ્ટિ ચેતા પસાર થાય છે તે હાઇપોથેલેમસ આવેલ છે. તો હાઇપોથેલેમસવાળો ભાગ અહીંયા દ્રષ્ટિ ચેતાની ચોકડી બને તે નીચે જ હાઇપોથેલેમસવાળો ભાગ છે અને એ હાઇપોથેલેમસ તૃતીય ગુહાનું તળિયું બનાવે છે, હાઇપોથેલેમસ. હવે આ હાઇપોથેલેમસ એ 4 ગ્રામ વજન ધરાવતું હોય છે.
અને પિટ્યુટરી ગ્રંથિ જે રહી એ આંતરમસ્તિષ્ક નિવાપથી જોડાયેલી હોય છે। તો હાઇપોથેલેમસ સાથે આ પિટ્યુટરી ગ્રંથિ જે રહી એ આ કઈ છે, આંતરમસ્તિષ્ક નિવાપ છે, એના દ્વારા હાઇપોથેલેમસ સાથે આ પિટ્યુટરી ગ્રંથિ શું થાય છે, જોડાય છે। તો આ ભાગ કયો છે, આંતરમસ્તિષ્ક નિવાપવાળો ભાગ છે, એના દ્વારા એક દંડ જેવી રચના છે, એના દ્વારા હાઇપોથેલેમસ સાથે શું થયેલો હોય છે, આ પિટ્યુટરી ગ્રંથિ જોડાયેલી હોય છે। તો અહીંયા આપણે કયો ભાગ થયો, હાઇપોથેલેમસ। તેમાં શરીરનું તાપમાન, ભૂખ, તરસની તીવ્રતાની નિયંત્રણના કેન્દ્રો આવેલા છે। તો હાઇપોથેલેમસમાં કયા કેન્દ્રો છે, તો શરીરનું તાપમાન, ભૂખ, તરસની તીવ્રતા માટેના નિયંત્રણ કેન્દ્રો આવેલા છે। તેમાં ઘણા અંતઃસ્રાવી કોષોના જૂથ આવેલા છે। તેમાંથી સ્રવતા અંતઃસ્રાવો હાઇપોથેલેમિક અંતઃસ્રાવ કહીશું આપણે। તો હાઇપોથેલેમસ એક ચેતા અંતઃસ્રાવી ભાગ પણ કહીએ છીએ એની અંદર। તો હાઇપોથેલેમસમાંથી રિલીઝિંગ હોર્મોન અને ઇન્હિબિટરી હોર્મોન સ્રવતા હોય છે, જે અગ્રપિટ્યુટરી ગ્રંથિના અંતઃસ્રાવોનું શું કરી રહ્યા છે, નિયમન કરે છે। તો આ હાઇપોથેલેમસ એક અંતઃસ્રાવી ભાગ છે, જે અંતઃસ્રાવી ગ્રંથિમાં આપણે વિગતે જોઈશું। તો હાઇપોથેલેમસ આંતરમસ્તિષ્કની વાત થઈ ગઈ। હવે લિમ્બિક તંત્રનો એક મુદ્દો આપણે ટેક્સ્ટ બુકમાં આપેલો છે, એની વાત કરવી છે। તો અહીંયા અગ્રમગજનો મસ્તિષ્ક ગોળાર્ધના અંદરનો ભાગ, અગ્રમગજના મસ્તિષ્ક ગોળાર્ધના અંદરનો ભાગ બદામ આકારના ભૂખરા દ્રવ્યોનો સમૂહ જેવી ઊંડી રચના, એમાઇલોક્લિડા, ભૂખરા દ્રવ્યનો સમૂહ એમાઇક્લિડા, અને બીજો ભાગ છે હિપોકેમ્પસ જેવી રચનાઓથી બનતી જે રચના છે ને આપણે લિમ્બિક તંત્ર કહીશું અહીંયા। તો અગ્રમગજનો આ ભાગ છે, એની અંદર શું આવેલું છે, અહીંયા આખો જાળું આવેલું છે, એને આપણે લિમ્બિક તંત્ર કહીશું। એમાઇક્લિડા ભૂખરા દ્રવ્યનો ભાગ છે, અને બીજો ભાગ છે હિપોકેમ્પસ જેવી રચનાનો એક સંગઠિત રચના છે, એને આપણે આ ભાગનું નામ આપીશું લિમ્બિક તંત્ર અથવા લિમ્બિક ખંડ કહીશું। તો હાઇપોથેલેમસ સાથે લિમ્બિક તંત્ર મળી જાતીય વર્તણૂક, હાઇપોથેલેમસ સાથે એ જોડાણ થશે એનું આનું તંતુ દ્વારા। તો એ જાતીય વર્તણૂક, લાગણીની પ્રક્રિયા અભિવ્યક્ત કરવા, ઉત્તેજના હોય, ખુશી હોય, બરાબર, ગુસ્સો આવી જાય, ભય, આ બધું વ્યક્ત કરવા માટે જવાબદાર છે કયો ભાગ, આ લિમ્બિક તંત્ર કાર્ય કરે છે। તો ઉત્તેજના, ખુશી, જાતીય વર્તણૂક બદલાવી વ્યક્તિની અંદર। પછી લાગણીની પ્રતિક્રિયા, ઉત્તેજના, બહુ ખૂબ ઉત્તેજિત થઈ જાય કોઈ વ્યક્તિ, કોઈ સારું કામ કરે ખુશી પણ વ્યક્ત કરી દે, વળી કોઈ વખત ગુસ્સો પણ આવી જાય, ભય પણ દર્શાવે, બીવાની ક્રિયા પણ થાય, ભયની લાગણી વ્યક્ત કરતું હોય છે। તો આ બધા કેન્દ્રો ક્યાં આવેલા છે, આ લિમ્બિક તંત્રમાં આવેલા હોય છે। તો આ અગ્રમગજના ભાગોની આપણે વાત કરી દીધી। હવે આપણે વાત કરવા જઈ રહ્યા છીએ, નવો એક વિભાગ છે મધ્ય મગજની વાત કરીશું આપણે। તો આખો આ ભાગ પૂરો થઈ ગયો આપણો। હવે મધ્ય મગજની વાત કરવી છે। તો મધ્ય મગજનો ભાગ સેતુ, લંબમજ્જા બધું જોડાઈને બ્રેઇન સ્ટેમ બનાવે છે યાર એ ભાગ, એમાં મધ્ય મગજની આપણે વાત કરીએ, બરાબર। તો મધ્ય મગજના ભાગોની વાત કરીશું હવે। ચલો મધ્ય મગજની વાત કરીશું આપણે। તો અગ્રમગજના જે થેલેમસ, હાઇપોથેલેમસ અને પશ્ચિમ મગજની વચ્ચેનો જે ભાગ છે એને આપણે મધ્ય મગજ કહીશું આપણે। તો બ્રેઇન સ્ટેમનો ભાગ છે આખો, બ્રેઇન સ્ટેમ આખું બનાવે છે। તો આ મધ્ય મગજ જે છે એ પૃષ્ઠભાગે મુખ્યત્વે 4 ઉપસેલા જે ખંડોનો બનેલો છે। 4 આવા ઉપસેલા ખંડો છે પૃષ્ઠબાજુ પર, એને આપણે ચતુષ્કાય ખંડ કહીશું આપણે એને। 4 ખંડ છે, 1 2 3 4, એટલે ચતુષ્કાય ખંડ કહીશું। એમાં 2 જે ખંડ ઉપરના જે છે એને સુપિરિયર કોલિક્યુલી કહીશું, દ્રષ્ટિ ખંડો પણ કહેવામાં આવે છે, અથવા ઉર્ધ્વસ્થ ખંડ। આ અધસ્થ ખંડ, અધસ્થ ખંડ, આ દ્રષ્ટિ ખંડો પણ કહીશું, આ શ્રવણ ખંડો કહીશું આપણે, શ્રવણ ખંડો ટૂંકમાં કહેવામાં આવતા છે, બીજા નામ છે। તો સુપિરિયર કોલિક્યુલી વાળો ભાગ છે એ ચતુષ્કાયની અંદર ઉપરની બાજુ આવેલ 2 નાના જે ખંડ છે એને આપણે સુપિરિયર કોલિક્યુલી કહીશું, અને એ ખંડો જે રહે એને ઉર્ધ્વસ્થ ખંડ અથવા દ્રષ્ટિ ખંડો કહીશું। ઓખો અને શીર્ષના જે સ્નાયુઓ જે છે એના ઉર્વેગનું ગ્રહણ કરે છે, અને
દ્રષ્ટિની પરાવર્તી ક્રિયાનું શું કરે છે? નિયમન કરે છે. તો આપણે ઓખ છે, શીર્ષના સ્નાયુઓ છે, એમાંથી જે ઉર્મિક આવે છે એને ગ્રહણ કરે છે અને એ તરફ જોવાની ક્રિયા કરાવે છે. શીર્ષને બાદ ફેરવે છે, બરાબર. આ બાજુ જોવાનું છે તો આપણે આમ શીર્ષ અને ઓખ દ્વારા એ જોવાની પરાવર્તી ક્રિયા થતી હોય છે. એવી જ રીતે ઇન્ફિરિયર કોલિક્યુલીની આપણે વાત કરીએ. ચતુષ્કાયની અંદર નીચેના જે બે ખંડો છે એને આપણે ઇન્ફિરિયર કોલિક્યુલી કહીશું. આ બે જે ખંડ છે એને આપણે ઇન્ફિરિયર કોલિક્યુલી કહીશું. અર્ધસ્થ ખંડ એટલે નીચેના ખંડો, જેને શ્રવણ ખંડ પણ કહીશું. તો કાન, કર્ણ અને શીર્ષના સ્નાયુઓનામાંથી ઉર્મિકને ગ્રહણ કરે છે. તો કાન અને શીર્ષના સ્નાયુઓથી ગ્રહણ કરે એટલે આપણે સ્વભળવાની ક્રિયા કરીએ છીએ. જો કાન તો દિશામાં ફેરવી શકતા નથી, પણ બીજા પ્રાણીઓ આપણે શું કરીએ છીએ? કાનને વિવિધ દિશામાં ફેરવે. કાન તરત જ અવાજ જે તરંગો આવતા એ તરફ શીર્ષને કાનને ફેરવે છે. તો શ્રવણની એટલે કે સ્વભળવાની પરાવર્તિક ક્રિયાનું શું કરે છે? નિયમન થતું હોય છે. તો શ્રવણ પરાવર્તિક ક્રિયાનું નિયમન કરે, આ દ્રષ્ટિની પરાવર્તિક ક્રિયાનું નિયમન કરે. તો મધ્ય મગજ વર્ણો 2 ગુણનો પ્રશ્ન થઈ જાય, બરાબર. અને હેતુલક્ષી પ્રશ્ન પૂછાય. તો મધ્ય મગજમાંથી પસાર થતી એક નળી છે એને મસ્તિષ્ક જલ નલિકા કહે છે. તો આ મધ્ય મગજવાળો ભાગ છે, એમાંથી આ નલિકા જે પસાર થઈ રહી છે એને આપણે મસ્તિષ્ક જલ નલિકા કહીશું આપણે, બરાબર. સેરેબ્રલ એક્વેડક્ટ કહીશું. તો મધ્ય મગજ મસ્તિષ્ક સ્તંભનો ભાગ છે, આવ્યો ને, બ્રેઇન સ્ટેમ કહીએ છીએ. તો આખો મધ્ય મગજ, સેતુ અને લંબમજ્જા આ 3 ભેગા થાય એટલે મસ્તિષ્ક સ્તંભ બને. શું બને? મસ્તિષ્ક સ્તંભ, બ્રેઇન સ્ટેમ કહીશું આપણે. આ મસ્તિષ્ક સ્તંભની રચના કરે એનો ભાગ છે મધ્ય મગજ. તો એમાં 4 ખંડો આવેલા હોય છે. હવે પશ્ચ મગજની આપણે વાત કરીશું, બરાબર. પશ્ચ મગજની વાત કરીએ, બરાબર. પશ્ચ મગજનો પાછળનો ભાગની વાત કરવા જઈ રહ્યા છીએ આપણે હવે. તો ત્રીજો ભાગ છે પશ્ચ મગજ. પશ્ચ મગજની અંદર આપણે જોઈશું તો સેતુ, લંબમજ્જા અને અનુમસ્તિષ્ક 3 ભાગ એની અંદર સ્પષ્ટ કરવાના છે આપણે. તો સેતુ, લંબમજ્જા અને અનુમસ્તિષ્ક, નાનું મગજ, લઘુ મસ્તિષ્ક કયો, અનુમસ્તિષ્ક કયો, એ ભાગની વાત કરીશું. આ અનુમસ્તિષ્કનો ભાગ આખો અને એક આ સેતુનો ભાગ અને લંબમજ્જાની વાત કરી. પછી તો કરોડરજ્જુ છે. તો એક ભાગ, અરે ભાગ અને આની વાત કરવાની છે 3ની, બરાબર. પશ્ચ મગજની અંદર સેતુ, લંબમજ્જા અને અનુમસ્તિષ્કનો સમાવેશ થાય છે. હવે એની અંદર આપણે વાત કરવા સ્પષ્ટીકરણ કરીએ છીએ કે ભાઈ આ જે અનુમસ્તિષ્ક છે એની પહેલી વાત કરી દઈએ. નાનું મગજનો ભાગ છે એની વાત કરીશું. ખૂબ જ મોટું અને પૂર્ણ વિકસિત છે. તે 2 મોટા પાર્શ્વ ભાગોનું બનેલું છે. એને અનુમસ્તિષ્ક ગોળાર્ધ કહેવાય. અર્ધમસ્તિષ્ક ગોળાર્ધ, બીજો પેલી બાજુનો પેલા ભાગમાં જેવો અડધો ભાગ એને અનુમસ્તિષ્ક ગોળાર્ધ. 2 નાના જે ગોળાકાર છે એને અનુમસ્તિષ્ક ગોળાર્ધનો બનેલો હોય છે. અનુમસ્તિષ્ક નક્કર અને શ્વેતદ્રવ્યની બનેલી વૃક્ષ જેવી શાખામય રચના ધરાવે છે અને જેની ફરતે ખૂબ જ ગળીમય ભૂખરા દ્રવ્યનું આવરણ છે. આ છે એ શ્વેત દ્રવ્ય છે, બરાબર. અને આ છે એ ભૂખરું દ્રવ્ય છે. આ ભૂખરું દ્રવ્યનું બનેલું છે, બરાબર. તો નક્કર શ્વેત દ્રવ્યની બનેલી વૃક્ષ જેવી શાખાઓની બનેલી આ જે રચના છે એ શ્વેત દ્રવ્યની બનેલી છે અને બહારનો ભાગ છે એ ગળીમય ભાગ છે, ભૂખરું દ્રવ્યનો બનેલો હોય છે. તો અહીંયા અનુમસ્તિષ્ક સ્નાયુઓની ક્રિયાનું નિયમન કરે છે. દોડવું, વાતચીત કરવી, ટાઈપિંગ કરવું, આ બધી નિયંત્રણની ક્રિયા કોણ કરે છે? નાનું મગજ કરતો છે, લઘુ મસ્તિષ્ક કહીશું આપણે. તો અહીંયા અનુમસ્તિષ્ક એ 2 નક્કર ગોળકોમાં પોલાણના હોય, બરાબર. નક્કર રચનાઓ છે 2 ગોળકો. આ જમણો ડાબો એવો અનુમસ્તિષ્ક ગોળાર્ધો છે અને દરેક ગોળકની અંદર 2 ભાગ છે. શ્વેત દ્રવ્યની બનેલી વૃક્ષની શાખા જેવી રચના છે અને બીજો બહારની કિનારીવાળો ભાગ છે એ ભૂખરા દ્રવ્યનો બનેલો હોય છે અને આપણા સ્નાયુઓનું નિયમન કરે છે. સેતુ અંડાકાર રચના છે. તે મુખ્યત્વે ચેતાતંતુનો બનેલો છે. તો આ અંડાકાર રચના છે, જો આ રહી આખી ઈંડા જેવી રચના છે અને એ શેનો બનેલો? ચેતાતંતુનો બનેલો છે.
જે અનુમસ્તિષ્ક અને લંબમજ્જાને જોડે છે, અનુમસ્તિષ્ક અને લંબમજ્જાને જોડે છે. આમાં ચેતાતંતુ બનાવેલા છે, આમ જોડવાનું કામ કરે છે. બરાબર. તો અનુમસ્તિષ્ક અને લંબમજ્જાને શું કરશે? જોડે છે. જે ઉર્મિકનું પ્રસારણ લંબમજ્જા અને અનુમસ્તિષ્ક ગોળાર્ધ તથા બૃહદ મસ્તિષ્ક અને અનુમસ્તિષ્ક વચ્ચે કરે છે. તો ઉર્મિકનું પ્રસારણ લંબમજ્જા અને અનુમસ્તિષ્ક વચ્ચે કરશે. તો લંબમજ્જામાંથી જે કંઈ ઉર્મિક આવે છે આમાં થાય અને પછી આમાં જશે. બરાબર. તો ઉર્મિકનું વહન કરવાનું કામ કોણે કર્યું? સેતુ દ્વારા થતું હોય છે, સેતુ તંતુ દ્વારા. બૃહદ મસ્તિષ્ક અને અનુમસ્તિષ્ક વચ્ચે, તો આ નાનું મગજ છે એ મોટા મગજમાં ચેતાતંતુ મોકલવા છે, તો અહીંથી અહીંયા આવશે, અહીંથી પછી અહીંયા જશે ચેતાતંતુ દ્વારા ઉર્મિક. તો નાના મગજમાંથી કે મોટા મગજમાંથી અહીંયા આપણે આ સેતુમાં રહેલા ચેતાતંતુ દ્વારા થતી હોય છે. ચલો લંબમજ્જાની વાત કરી દઈએ. સેતુની અંદર આ વાત કરી. તો પિરામિડ આકારનો પશ્ચિમ મગજનો ભાગ છે અને કરોડરજ્જુને જોડે છે. તો આ ભાગ છે એ લંબમજ્જાનો ભાગ છે, એ પોલો છે, એની અંદર પોલાણ છે, એને આપણે ચતુર્થ ગુહા કહીશું આપણે. અને એ ભાગ કોની સાથે? કરોડરજ્જુ સાથે જોડાયેલો હોય છે. ચતુર્થ ગુહાની અંદર એક ખૂબ જ પાતળા બિનચેતાકીય અધિચ્છદીય કોષોની ઘડીક છત આવેલી છે, એને પશ્ચ રુધિર કેશિકા જાળ કહીશું. તો ચતુર્થ ગુહાની અંદર છતની અંદર રુધિર કેશિકાનું જાળું છે, એને પશ્ચ રુધિર કેશિકા જાળ કહીશું આપણે. બરાબર. તો આ હૃદયના લગતા કાર્યો, શ્વસન, રુધિરવાહીનું સંકોચન, હૃદયનું સ્પંદન, રુધિરનું દબાણ, લાળનો સ્ત્રાવ કરવો, ગળવાની ક્રિયા, ઉલટી, છીંક, આ બધી ક્રિયાઓનું નિયમન કહેલું છે લંબમજ્જામાં આવેલ હોય છે. તો શ્વસન છે, હૃદયને લગતી પરાવર્તિત ક્રિયાઓ, જઠરના ભાગ, સ્ત્રાવોનું નિયમન, આ બધા ભાગો આ લંબમજ્જા દ્વારા થતું હોય છે નિયમન. તો અહીંયા આપણે આ મગજનો પશ્ચ મગજનો ભાગની અંદર 3 ભાગો આપણે વાત કરી: અનુમસ્તિષ્ક, સેતુ અને લંબમજ્જા. અનુમસ્તિષ્કની વાત કરી, આ અંડાકાર ભાગ છે એની વાત કરી, ચેતાતંતુનો બનેલો છે. એ લંબમજ્જામાંથી ઉર્મિકને અનુમસ્તિષ્ક તરફ અને અનુમસ્તિષ્કથી ઉર્મિકને બૃહદ મસ્તિષ્કમાંથી અનુમસ્તિષ્ક તરફ ઉર્મિકનું વહન કરવાનું કામ કરતો હોય છે. લંબમજ્જાનો ભાગ છે એ અહીંયા ભાગ છે ઉપરથી પોળો, નીચે તરફ સોકડો અને કરોડરજ્જુ સાથે જોડાયેલ છે. એમાં આવેલા પોલાણને ચતુર્થ ગુહા કહેવાય. એની છતની અંદર રુધિર કેશિકાનું જાળું છે અને પશ્ચ રુધિર કેશિકા જાળ કહીશું આપણે. તો એ આપણા લંબમજ્જાની અંદર મોટાભાગની દેહધાર્મિક ક્રિયાઓનું નિયમન થતું હોય છે. એટલે લંબમજ્જાને જો ઈજા થાય તો વ્યક્તિ મૃત્યુ પણ પામે છે, કારણ કે હૃદયના ધબકારા છે, શ્વસન છે, બરાબર, જઠરના સ્ત્રાવોનો નિયમ, એ બધું થતું નથી. બરાબર. તો આ રીતે કાર્ય થતું હોય છે. અનૈચ્છિક કાર્યોનું નિયંત્રણ કરશે. બરાબર. તો આ મગજની વાત કરી. તો પરીક્ષામાં આ મગજના ભાગો સુધી આપણે પૂછાવાનું છે. બરાબર. પાછળની કોઈ પ્રશ્નો છે નહીં. સંવેદન અંગોનો વિભાગ આપેલો નથી કે પરાવર્તિત ક્રિયા આપણે ભણવાની નથી. ચલો હવે પરાવર્તિત ક્રિયા અને પરાવર્તિત કમાનની વાત કરીશું. કરોડરજ્જુ દ્વારા થતી પરાવર્તિત ક્રિયાનો આ પ્રશ્ન છે. સભાન પ્રયાસ વિના મધ્યસ્થ ચેતાતંત્ર સાથે સંકળાયેલ હોય તેવી સમગ્ર પ્રક્રિયા, જેમાં પરિવર્તી ચેતાઓની ઉત્તેજનાનો અનૈચ્છિક પ્રતિચાર જે દર્શાવવામાં આવે છે એને પરાવર્તિત ક્રિયા કહે છે. તો આપણે અહીંયા એક થોડીક સ્પષ્ટીકરણ કરીએ કે પરાવર્તિતની જે ક્રિયા છે, દાખલા તરીકે આપણે દર્પણની અંદર સૂર્યપ્રકાશના કિરણો પડે અને પરાવર્તન પામી દિવાલ ઉપર જાય છે કિરણ, એ પરાવર્તિત ક્રિયા છે. એવી આપણા શરીરમાં થાય. આપણને કોઈ ચૂંટણી ભરે કે ટોકણી અડાડે તો તરત જ રહેવા દે, આ પરાવર્તિત ક્રિયા છે. હવે શું છે? એક પરાવર્તિત ક્રિયા થાય છે. ચાલતા હોઈએ અને ખીલ્લી પગમાં પેસી જાય તો તરત સંવેદના કરોડરજ્જુ દ્વારા પગ ઉપાડી લઈએ છીએ આપણે. પરાવર્તિત ક્રિયા છે. તો પરાવર્તિત ક્રિયા એ એક ધારી અથવા ફેરફાર વિનાની ઉત્તેજનાની પ્રતિક્રિયા છે. તો મગજ અને કરોડરજ્જુના પરાવર્તિત કેન્દ્ર દ્વારા, મગજ અને કરોડરજ્જુના પરાવર્તિત કેન્દ્ર છે, એ પરાવર્તિત કેન્દ્ર દ્વારા ઐચ્છિક કેન્દ્રોની જાણ બહાર જે અનિચ્છાવર્તી પ્રતિચાર જે દર્શાવવામાં આવે છે એને આપણે પરાવર્તિત ક્રિયા કહીએ છીએ. તો મગજ અને કરોડરજ્જુ જેવા જે અંગોમાં આવેલા જે પરાવર્તિત કેન્દ્રો છે એ શું કરે છે? એ ઈચ્છાવર્તી કેન્દ્રોની જાણ બહાર, ઐચ્છિક કેન્દ્રોની જાણ બહાર અનેક જે પ્રતિચાર દર્શાવી દે પછી મગજની જાણ કરે છે.
સીધી ડાયરેક્ટ મગજને જાણ કરવા રહેતા નથી. તો આ ઐચ્છિક કેન્દ્રોની જાણ બહાર થતી જે આ ક્રિયા છે એને આપણે પરાવર્તિત ક્રિયા કહીશું આપણે. તો પ્રાણીઓ બે પ્રકારની પરાવર્તિત ક્રિયા દર્શાવે, ઐચ્છિક અને અનૈચ્છિક ક્રિયા દર્શાવતા હોય છે. તો પ્રાણી તેની ઈચ્છા મુજબ કાર્ય કરે. ઐચ્છિક ક્રિયાઓ પ્રાણી પોતાની પસંદગીનો ઉપયોગ કરે છે. દાખલા તરીકે કોઈ વ્યક્તિ રસ્તામાં ચિત્તાને જોઈએ તો ભાગી જાય છે, તો આપણે જોઈએ છીએ તરત જ ઐચ્છિક છે, જોયું છે, ઐચ્છિક ક્રિયા, ઐચ્છિક પરાવર્તિત ક્રિયા દર્શાવીએ છીએ. પ્રાણી ખૂબ ઝડપથી અને પ્રાણીની કોઈ પસંદગી વગર, ઈચ્છા વગર થતી જે ક્રિયા છે એને અનૈચ્છિક પરાવર્તિત ક્રિયા કહીશું. તો ઐચ્છિક આપણી જાણ પસંદગી મુજબ થાય છે. કાચી તો ખાઈ જશે, ફાડી થશે, મને સાપ આવ્યો છે તો સાપ કરડશે એટલે તરત જ ભાગી જઈએ છીએ આપણે, તો આ પરાવર્તિત ક્રિયા એ ઐચ્છિક કહીશું આપણે. પણ કેટલીક વખત પસંદગી વગર, ઈચ્છા વગર પણ પરાવર્તિત ક્રિયાઓ થતી હોય છે, એ અનૈચ્છિક ક્રિયા છે. પગ કે હાથ ગરમ વસ્તુને અચાનક અડવાથી પાછા ખેંચી લઈએ છીએ આપણે. કોઈ તપેલું પડ્યું છે ચૂલા ઉપર અને આપણે કહીએ ભાઈ અચાનક જઈને તમે આમ પકડો, હાલ હાઈ બરફ ગરમ છે, તો આ શું છે, તો પસંદ કરવા નથી રહેતા કે મૂકી દઉં કે ન મૂકી દઉં, તરત જ પરાવર્તિત ક્રિયા થઈ જાય છે, એ અનૈચ્છિક પરાવર્તિત ક્રિયા છે. તો અહીંયા આપણે ઓખના પલકારા, ઓખ આગળ કોઈ વસ્તુ તરત લો, ઓખ તરત જ બંધ થઈ જાય છે, તો ઓખ બંધ કરું કે નહીં પૂછવા જવાતું હતું, ઐચ્છિક કેન્દ્રની જાણ કરતા નથી. અનૈચ્છિક પરાવર્તિત ક્રિયા દર્શાવી દઈએ છીએ આપણે, તો આ શું છે, અનૈચ્છિક પરાવર્તિત ક્રિયા છે. તો આની અંદર કરોડરજ્જુ દ્વારા પરાવર્તિત ક્રિયા મોટા ભાગે આપણા શરીરની અંદર થઈ રહી છે, તો એને આપણે કરોડરજ્જુ દ્વારા થતી પરાવર્તિત ક્રિયા તરીકે આપણે એને ઓળખવામાં આવતું હોય છે. કેટલીક પરાવર્તિત ક્રિયામાં મગજ સમાયેલું હોય, તો સભાનતાનોપણે થતી પરાવર્તિત ક્રિયા કહીશું. તો સ્વાદિષ્ટ ખોરાક જતો લાળનો સ્ત્રાવ થવો, કોઈ પણ વસ્તુ સરસ આઈટમ બની હોય સ્વાદિષ્ટ અને જેવી જોઈએ છે તરત જ લાળ ગ્રંથિમાંથી સ્મેલ આવે છે, તરત જ લાળ ગ્રંથિનો સ્ત્રાવ થાય છે, એ મગજ એમાં સંકળાયેલું છે. ઓખના અંદર આગળ વસ્તુ લાવે તો ઓખમાં એ મગજને પરાવર્તિત ક્રિયા, એને કરોડરજ્જુને દર્શાવી, એ સભાનપણા કેન્દ્ર દ્વારા થઈ છે, એટલે મગજ દ્વારા થતી આ પરાવર્તિત ક્રિયા થઈશું આપણે કહીશું. કેટલીક પરાવર્તિત ક્રિયાઓ જાણકારી વગર થતી હોય છે, તો અસભાનપણે થતી પ્રક્રિયા કહેવાય. હૃદયનું સ્પંદન, પાચન નળીનું સંકોચન થઈ રહ્યું છે, એ અનૈચ્છિક રીતે પરાવર્તિત ક્રિયાઓ થઈ રહી છે. જુઓ, તો આ શું છે, એ સ્વયંવર્તી ચેતાતંત્ર દ્વારા થતી હોય છે. તો પરાવર્તિત કમાન એ ગ્રાહી અંગ અને પ્રતિકારક અંગ વચ્ચેની ચેતાઓ સોકળ છે. ગ્રાહી અંગ જે છે આપણું આ, તો સંવેદના કોણ ગ્રહણ કરે છે, સ્નાયુ અહીંયા ગ્રહણ કરે છે, આ ગ્રાહી અંગ. અને આ પરાવર્તિત ક્રિયા જે કયું અંગ કહીશું આપણે, એને પ્રતિકારક અંગ કહીશું આપણે. આ પ્રતિકારક અંગની વચ્ચે આ સોકળતી જે કડી છે એને આપણે પરાવર્તિત કમાન કહીએ છીએ. તો ચેતાકોષના ગ્રાહી ઘટકો ઉત્તેજનાને ગ્રહણ કરે છે. તો ગ્રાહી ઘટકો જે ચામડીમાં આવેલા છે, સ્નાયુમાં આવેલા છે, એ તરત સંવેદનાને શું કરે છે, ગ્રહણ કરે છે. અને અંતર્વાહી ચેતા ઉર્મિ ગ્રાહી અંગ તરફથી, તો અહીંથી આ અંતર્વાહી ચેતાતંતુ જે રહી ઉર્મિવેગને ક્યાં લઈ જાય છે, આપણા પરાવર્તિત કેન્દ્રમાં લઈ જાય છે, એટલે મધ્યસ્થ ચેતાતંત્ર તરફ લઈ જાય છે. કરોડરજ્જુ તો કરોડરજ્જુ, મગજ હોય તો મગજ તરફ લઈ જશે. હવે એમાં સંવેદી ઉર્મિવેગ એનું અર્થઘટન કરે છે. અહીંયા આ સંવેદી ચેતાકોષો છે, એ તરત આવેલી સંવેદના જે છે એનું શું કરશે, પૃથ્થકરણ કરશે અને ચાલક ઉર્મિવેગને અર્થઘટન કરી ચાલક ઉર્મિવેગ સર્જે છે. અહીં કરોડરજ્જુ અને મગજ નિયામકી કેન્દ્રો તરીકે કાર્ય કરી રહ્યા છે. તો આ પરાવર્તિત ક્રિયામાં અહીંયા જે પૃથ્થકરણ કરીને જે કંઈ નિર્ણય લીધો હોય એનો સંદેશો એ ચાલક ઉર્મિવેગ ચાલક ચેતાકોષમાં આવશે, અને ચાલક ચેતાકોષમાંથી એ પ્રતિચાર અંગેનો નિર્ણય જે લીધો છે એ ઉર્મિવેગ ચાલક ચેતા દ્વારા કેવા પહોંચે છે, પ્રેરક અંતપટ્ટી, એટલે પગને તરત સંકોચન, તમે થોડી અમર પગમાં થઈ જશે, તો એ પરાવર્તિત ક્રિયા દર્શાવે છે. ટોકણી મારીએ તરત જ આપણે પગ લઈ લેવાની ક્રિયા કરીએ, એ પરાવર્તિત ક્રિયા થઈ છે આખી, બરાબર. એ પ્રતિકારક અંગ દ્વારા થતી હોય છે. તો આપણે કહી શકીએ કે ભાઈ પરાવર્તિત કમાનમાં ઉર્મિવેગનું વહન ફક્ત એક જ દિશામાં થાય છે. અહીંથી ઉર્મિવેગ અહીંયા જઈને આમ થઈને અહીંયા આમ જ આવે છે, જો એક જ દિશામાં, અને પરાવર્તિત કમાન કહીશું આપણે. તો અહીંયા ગ્રાહી અંગ, સંવેદી ચેતાતંતુ કોષો પૃથ્થકરણ કર્યું, પછી ચાલક ચેતાકોષ, તેથી બહિર્વાહી ચેતાતંતુ દ્વારા કાર્યકારી અંગમાં પહોંચે છે. તો આ એક પરાવર્તિત કમાન રચાય છે. તો અહીંયા આપણે જોઈએ કે ભાઈ
પરાવર્તિત ક્રિયાની અંદર આપણા શરીરમાં કોઈ પણ ભાગ અત્યંત ગરમ, ઠંડી, તીક્ષ્ણ અથવા ઝેરી પ્રાણી કે વસ્તુના સંપર્કમાં આવતો તરત તે ભાગ ત્યાંથી દૂર ખેંચી લઈએ છીએ. આપણે ગરમ વસ્તુ કડાડીએ તરત જ ખેંચી લઈએ છીએ, બરફ એકદમ અડાડીએ તો પણ ખેંચી લઈએ છીએ, તીક્ષ્ણ કોઈ ટોકડી અડાડીએ, આપણે સોય અડાડીએ ઇન્જેક્શનની તરત ખેંચી લઈએ. આ એક પરાવર્તિત ક્રિયા થઈ છે. તો તેની રચનામાં ઓછામાં એક અંતર હોય ચેતાકોષ અને એક બહિર્વાહી ચેતાકોષ યોગ્ય ક્રમમાં ગોઠવાયેલા હોય છે. તો અહીંયા આપણે અંતરવાહી ચેતાકોષ સંવેદી અંગમાંથી સંદેશાઓ મેળવે છે અને એ ઉર્વેગને CNSના પૃષ્ઠ ચેતામૂળ કરોડરજ્જુની અંદર દ્વારા વહન કરાવે છે અને બહિર્વાહી ચેતાકોષ આ સંદેશાને CNSથી અસર કરતા અંગ તરફ વહન કરે છે અને ઉત્તેજના અને પ્રતિચાર પરાવર્તિત કમાન બનાવતા હોય છે. તો ઉત્તેજના છે, અહીંયા ઉત્તેજના આપી છે ત્યારે અહીંયા ગ્રહણ કર્યું છે અને આ પ્રતિકારક ચાલક અંતપટ્ટીની અંદર કોણ છે, કયો ભાગ છે, એને આપણે પ્રતિચાર દર્શાવવાનો ભાગ છે. એ બંને વચ્ચે જે કમાન બની છે એને આપણે શું કહીશું, પરાવર્તિત કમાન કહીશું. તો આ સંવેદી ચેતાતંતુ, બહિર્વાહી ચેતાતંતુ એક પાછો આવતો હોય છે ત્યાં, બરાબર. તો આ રીતે વહન થતું હોય છે. તો આ પરાવર્તિત ક્રિયા આપણે કોના દ્વારા દર્શાવી, મગજ દ્વારા દર્શાવતા હોઈએ છીએ. હવે સંવેદી અંગોની વાત કરીશું આવતી વખતે, બરાબર. પરીક્ષામાં આપી પ્રશ્ન નથી